ആ, എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ദൃശ്യം 1 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദൃശ്യം 2 കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യം 3യും നല്ല പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് വന്നത്. ജിത്തു നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു മൂവിയാണ്. പിന്നെ നല്ല ത്രില്ലിങ്ങിലാണ് സിനിമയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ത്രില്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയൊരു മൂവിയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, പിന്നെ കുട്ടികൾക്കായാലും വന്ന് കാണാം. എല്ലാവരും കാണണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, മോഹൻലാലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ഈ സിനിമ കാണണം. പിന്നെ നല്ലൊരു മൂവിയാണ്, മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മൂവിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കാണാൻ പറ്റി. ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ കാണാൻ പറ്റി. അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറച്ച് ഒരു സാധാരണ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയി പോയി. പിന്നെ ആ ഇന്റർവെൽ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പടം. പിന്നെ നല്ല ഒരു ഹൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ സസ്പെൻസ് ആണ്, എന്താവും ഫുൾ സസ്പെൻസിൽ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് എൻഡിങ് ഒന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലത്തെ എൻഡിങ്ങേ അല്ല. ഫുൾ ഇപ്പോൾ ദൃശ്യം 4 വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദൃശ്യം 4. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളാൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സംഭവിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ആ വരുന്നുള്ള വ്യക്തി അവരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, എന്നെ ഒരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഡിഫൻസിന്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പടം നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസിന്, സ്ത്രീകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോടതിയും നിയമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം, പേടിച്ച് ജീവിക്കരുത്. ഇതൊരു നല്ലൊരു തീമാണ്, കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் போர், செகண்ட் ஹாஃப் நல்லா இருக்கு. லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் தான் ஸ்டோரியே. பார்ட் 4 கிளியர் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர், மியூசிக், மோகன்லால் ஆக்டிங் எல்லாமே நல்லா இருக்கு. மற்றபடி ஏதாவது புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்களா? 3 பாட்டில் ஏதாவது புதுசாக அந்த பழைய அதே இல்லை, அந்த கண்டினியூஷன் போது திருப்பி அந்த இது அடுத்த இடத்துக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போவாங்கன்னு காட்டுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குங்கிறாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோ தான். அந்த ஸ்டோரி பெருசாக ஸ்டோரி இல்லை, லைட்டாக தான் போவோம். அடுத்த செகண்ட் ஹாஃப்ல லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஏதாவது ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்கா? சீன் ஏதாவது ப்ரெடிக்டபிளாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. 2-3 ட்விஸ்ட் வரும், சொன்னால் படம். மியூசிக்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சு. 3 பாட்டில் இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? இது இல்லை, 3 பாட்டு கம்பேர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சொல்லலாம். இது கொஞ்சம் ஸ்லோ. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வந்து எல்லாம் ஸ்பீடாக போகும். இது கொஞ்சம் ஸ்லோ. நல்லா இருக்கு, படம் நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கு, ஆனால் செகண்ட் ஹாஃப் சூப்பராக இருக்கு. 3 பாட்டு எடுத்துருக்காங்க, இது பெஸ்ட்டாக இருக்கு. செகண்ட் பார்ட் தான் அதோட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? அதாவது நார்மல் ஸ்டோரி தான், அதே மேட்டரு, அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது தான், எப்படி எடுத்திருக்காங்க ஸ்க்ரீன் பிளேலாம், அதை எப்படி சொல்றது, நல்லா எடுத்திருக்காங்க. கிளைமேக்ஸ் சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ, செம்மையாக இருந்தது. எல்லா பாட்டுமே வந்து அந்த ட்விஸ்ட்டுக்காக நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ஸோ அந்த ட்விஸ்ட் வந்து எல்லா ஆடியன்ஸுமே வந்து பயங்கரமாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி கொடுக்குறதுல லாஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் வந்து அதாவது ஆல்ரெடி ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும். ஏதாவது போர் அடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து வரவே செகண்ட் ஹாஃப் சாப்பிடும். அதே மறைக்கிற மாதிரி தான், பழைய மறைக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி தான் கொண்டு போயிருக்காங்களா? ஏதாவது? ஆமாம், அதே மாதிரி தான். ஆனால் ஸ்பாயில் பண்ண விரும்பல, எல்லாரும் தேட்டரில் வந்து பார்க்கணும். நல்லா யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. 3 பாட்டு வந்திருக்கு, இது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? 3 பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபோர்த் பாட்டும் லீட் கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் தாண்டி இது ஃபோர்த் பாட்டு பயங்கரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்த மாதிரியே வந்த பாட்டே வரத மாதிரி அதே மாதிரி மூணுமே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்டாக தான் இருந்துச்சு. எப்பயுமே அதே கதை அதே இது இல்லாமல் ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப எங்கேஜாக வச்சுருந்தாங்க. வேற ஒரு டைவர்ஷன் கொடுத்து ப்ரெடிக்டபிள் மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு ஸ்க்ரீனில்? ஏதாவது ப்ரெடிக்டபிள் இருந்துச்சு. ஆனால் லாஸ்ட் 30 மினிட்ஸ் தான் அன்பிரெடிக்டபிள். யூஸ்வலாக பயங்கரமாக யாருமே வந்து கண்டிப்பாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணி. ஓகே.